یہ کہانی تھی اس کی آخری سواری کی، اس لڑکی کی، اور ایک ایسی محبت کی جو ناممکن تھی۔ رات کے تقریباً صبح کے 3 بجے تھے اور کراچی کی سڑکوں پر سناٹا تھا۔ ہوا میں بارش کے بعد مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریحان اپنی ٹیکسی میں گھر لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے آپریشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ ہر رات دیر تک کام کرتا تھا۔ اس نے گاڑی ایئرپورٹ کے پیچھے والی لمبی سنسان سڑک پر موڑ دی۔ وہاں اسٹریٹ لائٹس بہت کم تھیں، جو گیلی سڑک پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال رہی تھیں۔ ایسی ہی ایک روشنی میں اس نے اسے دیکھا۔ سڑک کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی جو بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی ریحان نے گاڑی دھیمی کی، ہیڈ لائٹس کی روشنی اس پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ بہت اکیلی اور لاچار لگ رہی تھی۔ پہلے تو ریحان نے سوچا کہ گاڑی نہ روکے کیونکہ اتنی رات کو سڑک محفوظ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا ضمیر نہیں مانا۔ اس نے گاڑی کنارے کی، شیشہ نیچے کیا اور نرمی سے پوچھا، بہن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور فون بھی بند ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں یہیں پاس میں رہتی ہوں، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ ریحان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا۔ ہاں ضرور، اندر بیٹھ جائیے ورنہ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھی گاڑی میں آ گیا۔ وہ کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور پاس کے ایک پرانے محلے کا پتہ بتایا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ریحان نے گاڑی کا ہیٹر تھوڑا چلا دیا۔ وہ اسے شیشے میں دیکھ سکتا تھا، جو اندھیرے میں دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کوئی اور سوال نہیں پوچھا اور چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ جب وہ اس کی بتائی گلی میں پہنچے تو اس نے ایک بڑے پرانے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ بس یہیں روک دیں۔ ریحان نے گاڑی روک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرائے کے بارے میں کچھ کہتا، اس نے دروازہ کھول لیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کی نیکی کے لیے شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتری اور گیٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ گیٹ اس کے پیچھے ایک ہلکی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ریحان کچھ دیر حیران سا بیٹھا رہا، اس نے گھر کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ مسکرایا، اسے کسی کی مدد کر کے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی موڑی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جلد ہی اس لڑکی کے چہرے کو بھول جائے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ چہرہ تو اب اس کے دل اور دماغ پر بسنے والا تھا۔ اس رات ریحان گہری نیند سویا، لیکن اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو اسی سڑک پر کھڑا پایا جہاں وہ لڑکی ملی تھی، مگر اب وہاں بہت گھنی دھند تھی اور شہر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ روشنی صرف ایک ٹمٹماتے ہوئے اسٹریٹ لیمپ سے آ رہی تھی۔ اسے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی، مگر اب وہ ڈری ہوئی یا بھیگی ہوئی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے کھڑی تھی اور اس کے کپڑے بالکل سوکھے تھے۔ اس کے جسم سے ایک ہلکی روپہلی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کی جگہ ایک عجیب سی سمجھداری تھی۔ ریحان، اس نے کہا۔ اس کی آواز اب کانپ نہیں رہی تھی، بلکہ بہت صاف اور سریلی تھی۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ ریحان نے پوچھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں ریحان۔ میں آج رات تمہیں پرکھ رہی تھی۔ پرکھ رہی تھیں؟ یہ سڑک دو دنیاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، اس نے بتایا۔ میں رات کو اکیلے سفر کرنے والوں کو دیکھتی ہوں، میں خود کو مجبور دکھاتی ہوں تاکہ ان کے دل کی نیت جان سکوں۔ اگر تم نے مجھے بری نظر سے دیکھا ہوتا یا میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوتی تو میں تمہیں ایسی دہشت دکھاتی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس دھند میں قید کر لیتی۔ ریحان یہ سن کر بہت ڈر گیا، لیکن تم ایک اچھے انسان نکلے۔ وہ ایک قدم قریب آئی۔ ہوا میں چمیلی کی خوشبو پھیل گئی۔ تم نے مجھے عزت دی۔ تمہارا دل بہت صاف ہے ریحان، اور تمہاری اسی بات نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ ایک زور کے جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور باہر سے صبح کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ بس ایک خواب تھا، اس نے خود کو سمجھایا۔ شاید تھکان کی وجہ سے آیا ہوگا۔ وہ اٹھا اور دن کے کاموں میں لگ گیا، اس خواب کو بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن جب وہ اپنی گاڑی صاف کرنے گیا تو اسے ایک ایسی چیز ملی جس نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔
पिछली सेट के फर्श पर ठीक उसी जगह जहां वो लड़की बैठी थी, चमेली का एक ताज़ा फूल पड़ा था। वो खुशबूदार था और बिल्कुल सूखा था। उस दिन के बाद रेहान की जिंदगी बदलने लगी। शुरू में तो सब अच्छा था, उसकी पैसे की तंगी दूर होने लगी। इसे अच्छी अच्छी सवारियां मिलने लगीं। कभी कोई अमीर आदमी उसे पूरे दिन के लिए बुक करता और ज्यादा पैसे देता, कभी कोई बुजुर्ग औरत थोड़ा सा सामान उठाने पर ही उसे बहुत सारी दुआएं और पैसे दे देती। ऐसा लगता था जैसे उसकी टैक्सी पर कोई मेहरबान हो गया है। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास भी होने लगा। ये एहसास डरावना नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो। अगर कोई ड्राइवर उसे गलत तरीके से ओवरटेक करता तो थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती। अगर कोई सवारी किराए पर ज्यादा बहस करती तो वो अपना बटवा गाड़ी में ही भूल जाती। उसे हर वक्त चमेली की खुशबू आने लगी, खाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, नमाज पढ़ते हुए। अकेले में उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती, और जब वो थका होता तो उसे अपने कंधे पर एक नरम ठंडे हाथ का एहसास होता। वो जानता था कि ये सब वही कर रही है। वो उसके ख्वाबों में दोबारा आने लगी, मगर अब वो ख्वाब डरावने नहीं होते थे। वो खूबसूरत बागों और महलों के ख्वाब देखता जहां वो लड़की, जिसे वो दिल में परी कहता था, उसका इंतजार करती। वो उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती जहां कोई दुख, बीमारी या गरीबी नहीं थी। उसने बताया कि वो अब रेहान को बहुत पसंद करने लगी है। मेरे साथ रह जाओ रेहान, वो ख्वाब में कहती। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस मुझे अपना लो। लेकिन रेहान बहुत डर गया था। वो एक मजहबी इंसान था और जानता था कि ये सब गलत है। दो अलग दुनियाओं के लोग एक नहीं हो सकते थे। उसकी मोहब्बत जो पहले एक इनाम लगती थी, अब एक कैद महसूस होने लगी थी। उसकी सेहत खराब होने लगी, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए और वजन कम हो गया। वो हर वक्त खोया खोया रहता। अब वो मौजूदगी हिफाजत करने वाली नहीं बल्कि हक जताने वाली बन गई थी। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट को गाड़ी में बिठाया। इन दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। इस रात ख्वाब में परी बहुत गुस्से में थी। कौन थी वो लड़की? उसने गुस्से से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। अब रेहान की बर्दाश्त खत्म हो गई। ये अब ख्वाब नहीं था, ये एक ऐसा इश्क था जो उसकी जान ले रहा था। वो समझ गया कि अगर उसने मदद नहीं ली तो वो बर्बाद हो जाएगा। रेहान की मां ने जब अपने बेटे की ये हालत देखी तो वो समझ गई कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। वो उसे मनाकर मंगू पीर में रहने वाले एक बुजुर्ग बाबा वली के पास ले गई। बाबा वली एक छोटे से कमरे में रहते थे जहां हर तरफ किताबें और अगरबत्तियों की खुशबू थी। वो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। रेहान ने कांपती हुई जबान में उन्हें सब कुछ बता दिया। बारिश वाली रात से लेकर उस रात के ख्वाब तक सब कुछ। बाबा ने आंखें बंद करके पूरी बात सुनी। जब रेहान चुप हुआ तो वो कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम पर किसी बुरी चीज का असर नहीं है। मसला ये है कि एक ताकतवर जिन कबीले की शहजादी को तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो शैतान नहीं है, लेकिन वो आग से बनी मखलूक है। उनके जज्बात हम इंसानों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन वो तुम्हें जलाकर राख कर देगी जैसे सूरज एक फूल को जला देता है। उन्होंने आगे कहा, वो तुम्हें आसानी से नहीं जाने देगी। तुम्हें उसे खुद ये दिखाना होगा कि तुम इस मिट्टी की दुनिया के हो और वो आग की। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना होगा। बाबा ने रेहान को एक तावीज़ दिया। उसे पहन लो। अगर वो तुम्हें छूने की कोशिश करेगी तो ये उसे तकलीफ देगा, लेकिन असली लड़ाई तुम्हें अपने दिल से लड़नी है। मैं तुम्हें कुछ आयतें देता हूँ। सूरज डूबने के बाद उन्हें पढ़ना शुरू कर देना और रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करेगी, मगर तुम हिम्मत मत हारना। रेहान ने दिल में उम्मीद और डर लिए घर वापस आया। उसने तावीज़ पहन लिया। रात होते ही वो नमाज पढ़ने वाली चटाई पर बैठ गया और आयतें पढ़ना शुरू कर दें। फौरन ही कमरे का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई और चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर उसे उसकी आवाज़ सुनाई दी जो चारों तरफ से आ रही थी। रेहान, ये क्या कर रहे हो? मुझे तकलीफ हो रही है, रुक जाओ प्लीज। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसकी आवाज़ में मिन्नती थीं। फिर वो रोने लगी और चीखने लगी। कमरे की लाइटें जलने बुझने लगीं। रेहान को लगा जैसे कोई भारी चीज़ उसे दबा रही है, मगर उसने तावीज़ को मजबूती से पकड़ लिया और आयतें पढ़ता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उस लड़की के लिए बहुत दुख हो रहा था,
लेकिन वो जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी दांव पर लगी है। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बोझ हट गया, खुशबू चली गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। थकान की वजह से रेहान वही सो गया और उसने आखिरी बार ख्वाब देखा। वो उसी धुंध वाली सड़क पर था, परी उसके सामने खड़ी थी, वो बहुत उदास लग रही थी। अब हमारे बीच एक दीवार बन गई है, उसने नरमी से कहा। तुमने अपनी दुनिया चुन ली, मैं उसे पार नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना, रेहान ने धीरे से कहा। उसने एक आखिरी उदास सी मुस्कान दी। माफी मत मांगो, तुम्हारा दिल साफ था, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी नेकी मेरे लिए एक तोहफा थी, काश मैं उसे रख पाती। हमेशा खुश रहना रेहान। ये कहकर वो मुड़ी और उस घनी धुंध में चलते चलते गायब हो गई। रेहान की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और परिंदों की आवाजें आ रही थीं। महीनों बाद उसका ज़हन बिल्कुल साफ और दिल हल्का था। उसकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई, मगर अब वो बदल चुका था। वो अपनी छोटी सी जिंदगी और अपने परिवार के लिए पहले से ज्यादा शुक्रगुजार था। उसने फिर कभी इस सड़क पर रात में गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन कभी कभी जब ठंडी हवा चलती है तो उसे लगता है जैसे हवा में चमेली की हल्की सी खुशबू है। इस नामुमकिन मोहब्बत की एक मीठी सी दर्द भरी याद। तो दोस्तों, ये थी रेहान की कहानी। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा कोई अजीब या नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है हमारी अगली कहानी आपकी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। YouTube वीडियो के मुलाहज़ात आपकी YouTube की सरगुज़िश्त में स्टोर